गुरु निरात महाराज नो जय। खूब खूब धन्यवाद। आज गाम वकवाड़ा मुकामे अमारा एवा सुदामा समान भक्तराज पोपटभाई जेमनो सहपरिवार आजे जेमने आंगणे दिवसे 7 वार ने 8मो व्यवहार 4 आश्रम बताया छे। एमां ग्रथा आश्रम महान छे माटे आ ग्रथा आश्रम नो महानत्वा अने महानता बताई छे। जे एमां रहीने जेने भजन कर्युं ए भवसागर में तरी गया छे। ओ ना माथे नोखो एनुं महत्व जाणो छो भाई तमे के जाण्या वगर एनो ठूट ठूट करो हो भावथी। बोलो सदगुरु महाराज नी। बस आजनो योग जेमना सदगुरु महाराज एवा मारा स्नेही चित्रोड़ा निवासी राणाराम महाराज ना सानिध्य में अहीं प्रगट छे। पूज्य संत माता शांताबा दूर दूर थी अमारा परम स्नेही संतो अने दरेक भक्त मंडल विशेष में पोपटभाई ना सगा स्नेही खरेखर विचारवा जेवी बात ए छे के जेना जीवन में गुरु नथी एनुं जीवन अधूरुं छे। आ भाई श्री पोपटभाई जम रामावतार में सबरी प्रगट थया था एम 4 युग सतयुग दापर युग त्रेता युग ने कलयुग चारनो योग प्राप्त करी अहींया भाई श्री पोपटभाई एक महानता एमनो करोड़ो जन्मनो पुण्य प्राप्त थयुं छे एनी निशानी छे। आ जीवन में सत्संग एक वार थाय अने समागम अनंत वार थाय। सत्संग नो मातम शू छे? आ जगत में सन्नु प्रकार नु पाखंड चाले छे। भाग्य विना नर पावत नथी भली वस्तु नो आलो भले तमे भोग। आ मानव देह शा माटे मळ्यो छे? पहेलुं महत्व आ छे ऋषि मुनि संतो ए कहे छे 4 युगनो महिमा वेदो पुराणों में खरेखर ऋषि मुनिओ एनी गाथा बताई छे। आ भारतनी कुखे आवा रतन प्रगट थई अने धर्मनुं थापन थापता गया अने अनंत पीड़ाओ वीठी अने जगतना जीव माटे एवो सरलतानो रस्तो बतायो छे। पण सतांय संत देखीने सेटा भागे रोज पाखंडीओने पगे लागे धन दौलत ने दीकरा मागे दिल में वातो छे दुखनी। जगतनो जीव अंध बनी जोश 9 मास गर्भमांथी परमात्माए मुक्त करायो पिंडनी माया मांथी मुक्त करायो ने ब्रह्मांडनी माया में आई मलिन थई गयो। हवे आ ब्रह्मांडनी माया मांथी कोण मुक्त करावे ओने? आओ परमारथी कोण से? संत सरवर तरवर चौथावर है मेघ परमारथ ने कारण आचारे धर्यो छे देह। आ 4 परमारथी छे पण एमां संतनो विशेषता एवो बतायो छे मारा सज्जनो। पण जगत दूर दूर भागे छे वधड़ी मालन ने वधड़ा पुजारा मत भूलो गमारा भजी लो ने प्रीतम प्यारा। करोड़ो जन्मनु पुण्य भेगुं थाय त्यारे आवो मानव देह मळे छे एवा आपड़ा ग्रंथो पण कही रह्या छे।
પણ સતાવવાની વાંખ ઉગડતી નથી. માટે જાગો, જાગવા જેવો જોગ છે ને જાગે અંધારા મટી. આ છેલ્લો દાવ મળ્યો છે. આ જીવ એવી 84 ની ખોણમાં બંધનમાં ફસાણો છે. હવે મને કોણ છોડાવે? જીવ જીવ જમજમ છૂટવાનો ઉધમ કરે, તેમ તેમ બમણો બંધાય, આપ બળે છૂટે નહીં, છોડાવે અને સદગરુ. કરોડો યજ્ઞ કરશો, કરોડો વખત જાત્રા કરશો, ધૂપ કરશો, હવન હોમ કરશો, જીવ નહીં છૂટી શકે. આ બધી તમારી કલ્પનામાંથી મુક્ત થો. કોઈ સંતનો ભલો પકડી લ્યો. આપણા ગુજરાતની અંદર એક મહાન વિભૂતિ સંત નિરાંત મહારાજ પ્રગટ થયા. અનંત જીવોના તારણહારને હું વંદન કરું છું. આવી વિભૂતિ પ્રગટ થાવી મહાન કઠિન છે. ભક્તિમાં ભક્તિનું આભૂષણ એવું છે, કેમ? જ્યાં સુધી વૈરાગ ના આવે ત્યાં સુધી આ વાત સમજાવી નથી. એનો ઇતિહાસ વેદો પુરાણોમાં તમે જુઓ. બાઈ મીરને વૈરાગ આવ્યો અને રોણાનું રાજ છોડ્યું. 92 લાખ માળવો રાજા ભડથરી છોડ્યો. શેમાં વૈરાગ આવ્યો? જ્ઞાનનો અર્થ શું થાય? જ્ઞાનનો અર્થ થાય સમજ. આ જગતના જીવને આ વાત જાણતો નથી, આનાથી અજાણ છે. ઓંખે બોધેલા પાટા કોણ દૂર કરેવાની? એક જ ભારતનો સંત છોડાઈ શકે છે. નહીં તો ભક્તિમાં ભક્તિના આભૂષણ પહેરીને પાખંડ કરી રહ્યા છે. સાચા સમર્થ સદગુરુ મળી જાય ત્યાં તમારા સ્વરૂપની ઝોંખી કરાવી દે. તમે કોણ છો? તમે જ્યાં સુધી તમને ઓળખતા નથી ત્યાં સુધી તમારું જન્મ મરણ ઊભું છે. એવા સદગુરુ ખોળી કાઢો. એ સદગુરુ વિના ઘોર અંધારું, એ વાત મારી માની લો સદા.
મહાપુરુષોની વાત એક મહાનતા બતાવી છે. પ્રભુ ભજન વાચાલપણામાં ગાઢવાની વાત નથી. આ એક એક શબ્દ જેની કિંમત અંકાઈ ન શકે એવો મહાપુરુષોના શબ્દો હોય છે. પણ કદાચ મુમુક્ષતા બનીને આવે, જિજ્ઞાસા જાગે તો આ પદને પામી જાય છે. જ્યારે મહાપુરુષની વ્યાખ્યા नाद नहीं था, बूंद नहीं था, कर्म नहीं थी काया, अलख पुरुष को जीव नहीं थी. आ शब्द क्योंથી आया? આ શબ્દ આયો ક્યાંથી? વેદ સમજાવો. આ શબ્દ જનની નથી હું જન્મ ધરું, નહીં પૃથ્વી તે પાવ ધરું, નહીં નીર તે હું નાવું, નામ રૂપ ગુણમાં હું નાવું. જય ગુરુ મહારાજ. આ વાત છે નિરોતની નિરાળી. પણ એમાં હમણાં મહાપુરુષોએ સરસ વ્યાખ્યા કરી હતી. આમાં કેમ નિરોત એક નિરાળો દેશ છે. હમણાં બેન પણ સરસ બોલી હતી. હા, કેમ કે નામ રૂપ અને ગુણ એ સંસાર છે. જ્યાં નામ રૂપ અને ગુણ ક્યાં શું છે? એ સંસાર છે. હા, હવે અહીંયા નિરોતે વાત નક્કી કરાઈ છે. નામ રૂપ ગુણ નહીં અમારે, અને કબૂ ન ધરવું અવતારા. બોલો, હવે હું કેવો છું? મારે કોઈ અવતાર ધરવાનું છે? તો આ ક્યાં છે? કેવો છે? એનું રૂપ રંગ કેવું છે? અને સમર્થ સદગુરુ મળે તો એને સાક્ષાત કરાવે છે ને. અને છે તે જ બોલી રહ્યો છે. જય ગુરુ મહારાજ. જે છે તે જ બોલે, ના હોય તો શું બોલે? હે, ઘણા મહાપુરુષોએ વર્ણન કર્યું છે તેનું. હા, જે છે તે બોલે છે, અને બોલે છે તે પોતે ઈશ્વર છે. શું છે? હા, અને ઘટો ઘટનો વાસી. કોઈ એવી એક જગ્યા નથી કે એના સિવાય ખાલી હોય, પણ જેની દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ. આ વાત ગુરુ દ્રષ્ટિની ચાલે છે. આ સમાગમ શેનું છે? આ યોગ શેનો છે? જેનો યોગ થયો હોય ને એની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે, એને કરવાની રહેતી. પરણેલી દીકરી હોય એ ફેરા ના ફરે, અને ફેરા ફરતી હોય એ તો હજી કુંવારી છે, અને એ હજી કુંવારી નહીં, અને ઢીંગલા રમત એમાં રમે છે. હા, આમાં કોઈ મહાપુરુષની વ્યાખ્યા એવી મહાનતા બતાવીશ. ભક્તિ દાસમાં બતાવીશ, દાસપણામાં. ક્યાં બતાવીશ? હા, આપણે કંઈક લઈ લઈને બેઠા છે, આજ જાવું છે, આવું બોલવું છે, પાછા પાડવા છે. શું પાડવા છે? અને પેલા બોલે મારે આવું બોલવું છે. આ ભક્તિ અધૂરી છે મારા વાલા સંતો. હે, ઓમાં તો મટી જવાનું છે. ઓમાં તો હા, આ વક્તા અને આ શ્રોતાની સભા છે. સભા કેલાની બેની? વક્તા અને શ્રોતા. હા, વક્તાપણું એટલે વ્યાખ્યા કરે છે, અને શ્રોતા બોલો કોણ? એમાં મહાન કોણ? હા, કોણ મહાન? હા, જેને શ્રવણ મનન નિધ્યાસન કર્યું છે એ માલ લૂટી જાય. જય ગુરુ મહારાજ. અને જેને શ્રવણ અને મનન અને નિધ્યાસન નથી કર્યું એને ઉજાગરો. એટલા માટે સંત શાનકા કરીને બતાવે કે શ્રવણ મનન અને નિધ્યાસન કરો સંતોની સભાની અંદર. બીજી વાતો છોડો. કેમ કે મહાન યોગ સદગુણનો માંડવો અહીંયા રચ્યો છે. રાજા જનકને ત્યાં રચ્યો હતો, અને દેશ દેશના રાજાઓ પણ આયા હતા, અને એવી શરત મૂકી હતી. હે, આ મસવેદન કરે ને એવું એની સાથે લગ્ન કરે નહીં. કયું મસવેદન? ઉપદેશમાં થાય. શું છે મસવેદન? મસવેદન તન મન ધન ને શીશ. આ દ્રષ્ટિમાં આ કાયા દેખાય તો હજી તમને તમારી દ્રષ્ટિ મોજ પર પડી છે. શેના માટે પડી છે?
જ્યાં સુધી આકાર દેખાતો હોય, રૂપ દેખાતું હોય, રંગ દેખાતું હોય, ત્યાં સુધી તમારી દેહ દ્રષ્ટિ છે. જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ગુરુની પ્રાપ્ત થઈ. એટલે પૂછું છું, સારંગ શેઠ કેટલાની સભા છે? આ કેટલા જણાની સભા છે? કેટલા જણા બેઠા હોય? ગુરુ બિના જ્ઞાન ધ્યાન સબ ફોકે ફોકે નેમને આચારું. એ મારા સંતો નિરોધની વાતને હજી વિચારો. અને નિરોધ પરિપૂર્ણ પ્રાપ્ત થાય તો આ જન્મ અને મરણના ધક્કા મટી જાય. એવી મહાન જ્ઞાનની ગાથા છે નિરોધની. અરે નિરોધના તોલે કોઈ ના આવે. હા, કોઈ આવી શકે એવું છે? ઘણા ભાઈ સ્વીકાર્યું છે સભાની અંદર. હા, અને નિરોધ નક્કી કરી દેશે. નિરોધ શું કરાવે છે? અને પેલા હનુમાનની વાત કરશે. હનુમાન કા આચરા છોડ દે બંદા, ઉલટ ઘર દેખ લે अपना, तू ही तेरा देदार नहीं पाया जाप किसी का जपना. स्मरण कर दू. કોનો કરું સ્મરણ? બોલો, સ્મરણ કોનો કરવું? એ તારા વિના નથી રે બીજો કોઈ, બ્રહ્મ યતિ પાયો નથી. તારા વિના નથી રે બીજો કોઈ, એ બ્રહ્મ દેતો જોયો નથી. તારા દેહના દસ્તાને ઓળખી લે. તારા દેહના રે દસ્તાને ઓળખી લે. તારા ગુરુ ગમના જગ સુર કેરી લે. ગુરુ એ તારું મટે રે તોય તારે પણ વાત યાદી મોરી મહાપુરુષની વાત ખૂબ ન્યારી છે. નિરોતે ભીન ભીન કરીને શબ્દ આવ્યું છે. શ્રવણનો સૂર શું? શ્રવણનો વેદનો સાર શું? જગતનું મૂળ શું? પેલો શ્રવણનો સૂર શું? વેદનો સાર શું? અને જગતનું મૂળ શું? ક્યાં છે જગત? જગત છે? બોલો, ગુરુમુખી પૂછું છું. બોલો, સદગુરુ મહારાજ ની જગત ગુરુ મળ્યા હોય ને તો જગત મિથ્યા ને બ્રહ્મ સત્ય. હજુ ભ્રમ નથી ભાજો સાધુ તારો, હજુ ભ્રમ નથી મોયલો મન નથી મોન્યો સાધુ તારો, હજુ ભ્રમ નથી. સેલરી રસ તો છે સોઠામાં, રસ નથી કુસામાં. ગુરુ ગોળ ને ચેલા સાકર તોય મન રહી ગયું છે હજી મોડું. એક ઓળો ઉપદેશ કર્યો ને હજી સુધી પંડિતો લઈને ઘેર કથા કરાવે છે. બોલો, હા, ઘણા વિસ્તારમાં અમને કે સદગુરુ મહારાજ ઉપદેશ લીધો છે નિરોધ ના છે. તમારી પાસે કીધું નિરોધ હજી ચોય દેખાતી નથી. આવું શું કેમ ખોટા રાત ઉજાગરા કરો છો? હે, એક બાજુ ગુરુ નો ઉપદેશ છે, એક બાજુ પાછું કથા. બોલો, બે કથા, એક હરી કથા ને બીજી સત્યનારાયણ કથા. એ તમે એ બે કથામાં તમે ચી કથા જાણો છો? હે, હા, બાઈ ફેરાય નવી ફરી. હા, કુંવારી દીકરી હતી. હા, એને સબુ કર્યું, મૂર્તિયા જોયો નતો. એટલે જોવાની આશા તો હોય જ નહીં. અને ન જોવો તો સંતોષ થાય. અને તમે પરમાત્મા હારું નીકળ્યા હો અને પરમાત્માનો મિલન ના થાય ત્યાં સુધી સંતોષ થાય? હે, વાત અધૂરી છે. અને પેલી બેનપણી બીજી ભેગી થી મેળા લઈ ગઈ અને કે પેલો ફરે ને એ તારો ઘરવાળો. પછી જોયો. હે, હા, અને જોયો અને પછી વિધિશી અને લગ્નના ફેરા ફર્યા અને છેડા છેડી ચમ બોધી છે કોહડો તો બોધી છે ને. અરે સજની ટોણું આયું
છે ભવજળ તરવાનું આ સંસાર લાગે છે સારો ભવજળ તરવાનો યારો ડાયા દિલમાં વિચારી સત્સંગ કીધી એ વર્તાવો તો સત્સંગ કરો ના કે મત કરશો જય ગુરુ મહારાજ એ કેણી તો કેવા માતર છે બાબા કેણી તો કેવા માતર છે રંગ
વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભુવા. નામ રૂપ અને ગુણ એનો નાશ, ચોથું પદ અવિનાશ, ચોથા પદનો ભેદ જોણે તે હરિનો. જીવની જાત જ્યાં સુધી પરખણી નથી ત્યાં સુધી અધોગતિ છે નહીં. અને જીવની જાત શું થાય તો આત્મા. ના આત્મા કોને કહેવો? શું વ્યાખ્યા કરશો? આત્મા કોને કહેવો? નામ રૂપ ગુણનો નાશ અને ચોથું પદ. તો આત્મા કોને કહેશો? જીવની જાત આત્મા. પણ આત્મા કોને કહેશો? શું કહેશો? નક્કી શું કર્યું મહાપુરુષે? ભિન્ન ભિન્ન કરીને શું નક્કી કરાયું? સત્ય શું નક્કી કરાયું? નામ શું નક્કી કરાયું? હા, શું નક્કી કરાયું? હા, બોલો એમ બોલો. તમને ગુરુ મળ્યા છે કે નહીં? તાર નામ નક્કી થઈ ગયું તો નામનો ગુણ શું થાય? બોલો સદગુરુ મહારાજની. નામનો ગુણ શું થાય? અને રૂપનો ગુણ શું થાય? દેહ. રૂપનો ગુણ શું થાય? બોલો રૂપ છે હવે જોય. નામ રૂપ ગુણનો નાશ કર્યો કે નહીં? નામનો ગુણ શું થાય? આત્મા. નામનો ગુણ શું થાય? અને રૂપનો ગુણ શું થાય? ગુણ દેખીને ગ્રહણ કરીએ હરજી અકલ તે. જ્યાં જોવું તો તુંનો, તારા વગર બીજું કોઈ છે. તારે કર્મ ક્રિયા ઉપાસના જપ તપ તીરથ કર્યા હાર્યો હાથ આવે એવો, સાધનમાં આવે એવો છે. આવે જ આવે એવું પદ જ નથી. આ નામ રૂપ અને ગુણ એને છે. નામ રૂપ ગુણ છે, ત્યો ક્રિયા છે, ત્યો કર્મ છે, ત્યો જન્મ છે ને ત્યો મરણ છે. હા, ગુરુ સાચા મળ્યા હોય તો દેહે અમર કરી દે. જય ગુરુ મહારાજ. જો પૂરા ગુરુ મળ્યા હોય ને તો આ પોત તત્વ ને એ પણ અમર છે, એમાં કોઈ મરતું. અને જો મરતું માનતા હોય તો તમને ગુરુ અધૂરા છે. દેહ સહિત તમારું બનાવે ગુરુ મહારાજ. બોલો સદગુરુ મહારાજની.